ते किसानों वालों बार बार मोदी सरकार नूं ही अपील की जाती है कि जिहड़े 3 खेती कानून ने रद्द किए जाण। उस नूं लैके अज किसानां ने मुजफ्फरनगर दे विच वड्डा इकट्ठ कीता जी। इहदे बारे की कहना जी? किसानां ने अनाउंसमेंट की सी कि 26 ते 27 नवंबर 2 दिन असीं दिल्ली च जावांगे, उत्थे जंतर मंतर ते बैठ के 2 दिन का ये धरना दे के वापस परत आवांगे जी। पर देश की नरेंद्र मोदी साहब की अगवाई वाली सरकार ते उन्हां दा गृह मंत्री अमित शाह जी कहते जदों कोई बाजी पुट्ठी पैन लग जे ना जी, तो जे कोई सीधी चीज़ जानी होवे उहदी थां दे उत्ते 20 फुट पिछे नूं जांदी है जी। भंगू साहब उन्होंने 2 दिन रह के मुड़िया आउणा सी, जिन्हां ने उत्थे ये सलाहां दित्तियां कि इन्हां नूं इत्थे वड़न ना दिओ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟੋਏ ਪੱਟ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਤੇ ਭਲਾ ਜਦੋਂ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਣ ਜੀ ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰੀ ਦੇਣ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। उल्टा ये होया कि उन्होंने 9 महीनों तो वध का समा हो गया दिल्ली दी हद्दां ते बैठिया जी। उस तो बाद 26 जनवरी आई, 22 जनवरी तक सरकार ने किसानां नाल गलबात की जी। वो गलबात सिट्टाहीन निकली जी। किसान आगू बलवीर सिंह राजेवाल अक्सर कहते हैं कि जो अमित शाह नाल मीटिंग हुई जी तो अमित शाह ने कहा कि राजेवाल जी आपके कानून मानने को हमें कोई कमी नहीं जी, हम मान सकते हैं, पर जो कानून और बने हुए हैं जिनमें लेबर लॉज हैं दूसरे हैं उनका क्या करेंगे जी। राजेवाल कहते भी मैं कहा भी जे इन्ने पाप कीते ने सारिਆਂ ਨੂੰ रद्द करके एक ही बारी गंगा नाल हो जी। जेकर गल की जाए वरुण गांधी की तो उन्होंने अपनी ही सरकार नूं घेरिया, एक ट्वीट करके वीडियो जारी की है। उन्होंने कहा है कि किसानों के इकट्ठ नूं देख के उन्होंने कहा है कि किसानों के दर्द नूं समझण दी लोड़ है। असीं नहीं कल्ला सारे वो लोग जी जिहड़े विद्वान ने जी जिहड़े होर ने असीं तां अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। वो लोग पहले दिन तो कह रहे ने कि जदों कोरोना महामारी वड्डी पद्धर ते फैली जी सारे विश्व दे विच जी तां उस वेले नरेंद्र मोदी नूं किसी मंगल ग्रह दे विग्यानी ने एक सलाह दी कि तू 3 काले कानून बना ला जी। आर्डीनेंस आए जी, आर्डीनेंसां दी जिन्हां ने अड्डियां चक चक हमायत की जी हुण उन्हां नूं समझ नहीं आ रही ते फिर कहंदे जी सब तो वध तां असीं किसानां दे पक्ष च खड़े हां जी। कई ये गल्लां भी कहंदे ने असीं कित्थे दस्तखत कीते ने जी। लोगों का बेवकूफ अजे बनाने तो हटते नहीं जी। तुसी जदों मंत्री मंडल दे विच आपां बैठे होइए जी तां मंत्री सारे सहमत हुंदे ने जी। जे सहमत कोई नहीं हुंदा तां उहनूं बकायदा अपना रोस लिखाउणा पैंदा कार्रवाई रजिस्टर ते जी। तुसी दिखा दिओ कित्थे सीगा जी। तुसी कह रहे हो ना मैं दस्तखत कित्थे कीते है, दस्तखत ना भी होण जी जे असीं मीटिंग दे विच बैठे आ अपना विरोध नहीं जताउंदे कार्रवाई रजिस्टर दे विच इंदराज नहीं कराउंदे तां समझिया जांदा कि असीं सहमत है। जिथे कि अज महापंचायत दे विच एक अनाउंसमेंट हुंदी है कि कुछ शरारती अंसर जिहड़े ਉਹ अंदोलन दे विच वड़ गए ने, महापंचायत दे विच वड़ गए ने, ਉਹ कोई उत्थे औरतां दी छेड़छाड़ भी करते फड़े गए ने बंदे उत्थे ਜਾਂ हो सकदा साजिश दे राही किसी एजेंसी ने किसी पार्टी ने भेजे होण जी। पर कुछ लोग टकैत साहब भी बोल रहे सीगे मंच दे उत्तों वलंटियरां ने कुछ बंदियां नूं बेनकाब कीता जी। ਉਹ अगले समय च पता लगूगा कि उन्हां दा पिछोकड़ की सी किहदे नाल सी। जिथे एडी वड्डी खलकत आई होवे तां पुरानी एक कहावत है भी जदों गिद्दड़ दी मौत आई होवे तां पिंड वाल नूं भजदा हुंदा है जी। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਦੇਖੋ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਧਰਮਾਤਮਾ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਸੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਕਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਾਂ ਨੂੰ दूर रखा जाए ਜਾਂ ਉਹ लोग खुद भी अपने आप ਨੂੰ दूर करन
ਕਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਗਾਨੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਯਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਦਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ ਨੇੜੇ ਲਾ ਲਿਆ ਕੰਮ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਯਮ ਨੇ? ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੌਲ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਛੁਡਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਡਾਈ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਵੇਚ ਲਿਓ। ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 25% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10% ਕਰਤੀ ਹੈ। ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਾ ਜੀ ਉਹ 18% ਸੀ ਉਹ 17% ਤੇ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਰੰਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਆ ਉਹ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੀ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਟ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟ ਜਾਣਾ। ਭਾਰ ਘਟ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਆਪ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਪ ਦੇ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਉਂਗਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਖੇਗਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜੜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦੀ ਜੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਢਾਲ ਲੱਗੂਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜੀ? ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੱਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਜੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਵੇ ਚਟਾਲਾ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 88 ਅੰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਿਰ ਵੱਡੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ 88 ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ 60% ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 75% ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਮੈਰਿਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਚਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਰਿਟ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਮਝਾ ਲੈਣ, ਜਿਸ ਪੋਤੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖੱਟੀਆਂ ਖੱਟਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੋਤਾ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ ਖੱਟੜ ਦੀ ਮੱਤ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਸੌਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਚਿੱਠਾ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਵੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਰਹੇ ਨੇ 96 ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਵੇਲੇ ਤੇ 500 ਸਾਲਾਂ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ 1973 ਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਪਾਤਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ 4 ਗੜਬੀਆਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਤਿਜੋਰੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ, ਭਾਵ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੋਲਕਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਕੀ ਬਸਵੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਸਿਧਾਂਤਹੀਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਅਡੰਬਰ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਸੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਥੱਬੇ ਦੇ ਥੱਬੇ ਪੱਤਰ ਜੇਬ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲਈ। ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿਖੇ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ 2 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਜੀ ਪੁੱਠੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 20 ਫੁੱਟ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟੋਏ ਪੱਟ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਤੇ ਭਲਾ ਜਦੋਂ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਣ ਜੀ, ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਉਲਟਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ ਆਈ, 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿੱਟਾਹੀਨ ਨਿਕਲੀ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜੀ, ਤਾਂ ਅਮਿਤ शाह ने कहा कि राज्यपाल जी आपके कानून मानने को हमें कोई कमी नहीं जी, हम मान सकते हैं, पर जो कानून और बने हुए हैं
जिनमें लेबर लॉज हैं, दूसरे हैं, उनका क्या करेंगे जी। राजेवाल कहते भी मैं कहा भी जे इन्ने पाप कीते ने पर सारिਆਂ ਨੂੰ रद्द करके एक ही बारी गंगा नालो जी। ਅੱਜ उस वेले ਜਿਹੜਾ 26 जनवरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਗਈ जी। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਨਸਾ ਹੈ जी। ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। जी। ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰਿਆ। जी। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। जी। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗਦਾਰੋਂ ਕੋ जी। ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ, ਅੱਗੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਸੀ, जी। ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ। जी। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ। जी। ਤਾਂ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ जी। ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਭੇਜਤੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। जी। ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਾਸਾ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जी। ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਕਿਹੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਨੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਬਣ ਬਣਾਇਆ, ਤੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਤੰਭ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜੋ जी। ਲਿਖਿਆ, जी। ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਉੱਥੇ ਕੀੜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਗਰਮ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ जी। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਫਾ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਪਾਲਿਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਹੋਲਕਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ, जी। ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ? जी। ਨਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। जी। ਸੋ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜੇ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਖਾਵਾਂਗਾ जी। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਾਵਾਂਗਾ। जी। ਰਾਤੇ ਰਾਤ जी। ਪੰਜਾਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, जी। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੀਰਾਂ ਕੱਤੀਆਂ जी। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ। जी। ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। जी। ਉਹ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਅੰਦੋਲਨ जी। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ। जी। ਅੱਜ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਫਨ 'ਚ ਕਿੱਲ ਸਾਬਤ ਵਰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। जी। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਨਸੂਬੇ ਕੀਤੇ, ਗੁੰਡੇ ਭੇਜੇ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, जी। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ जी। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। जी। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਅੱਜ ਏਕਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। जी। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਨੇ। जी। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਏਕਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, जी। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹੈ। जी। ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ GIC ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦਾ, जी। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਭਰ ਲਵੇ जी। ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। जी। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਇਕੱਲਾ ਭਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, जी। ਉਸ ਤੋਂ 2 ਜਾਂ 3 ਗੁਣਾ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। जी। ਮੈਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਆਪਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जी। ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਗਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। जी। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। जी। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਵੇ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿਆਂ, जी। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਸਦ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ
ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਫਰਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੀਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਰਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਸੂਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਨੇ, ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ। ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਸਰ ਤਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਜਾਂ ਸੀ ਜੀ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭੇਜੇ ਹੋਣ ਜੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਖਲਕਤ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਮੌਤ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਧਰਮਾਤਮਾ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਜੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਪਰਾਧਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਲੰਗਰ ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਖੂਬੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਭੇਜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੇ ਨੇ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਟੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਖਲਕਤ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਕੀ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਪਣੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੰਗੜੀ ਛੇੜ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਏਕਤਾ ਦਾ, ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਚੰਗਿਆੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਸੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਕਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਏ
ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਗਾਨੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਭੜਕਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਪੁੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬੋਤੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪੋਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਗ ਕਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ 5-7 ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ, ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਡੀਆਂ ਚੱਕ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਅਜੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਹਿਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਲਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਦਸਤਖਤ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਜਤਾਉਂਦੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਕੱਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅੱਡੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਫਾਹਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੁਖਵੀਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਹੂਰਤ ਕਢਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਆਏ। ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਸੂਹ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਘੁੱਟਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਸਿਮਰਤੀ ਰਾਣੀ ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਧਮੱਚੜ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੁੱਗਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੱਲੇ 2021 ਦੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 195 ਰੁਪਏ ਸਿਲੰਡਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਜੇ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਖਵੀਰ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਢਾਲ ਲੱਗੂਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਿਹਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਜੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੱਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਣ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮੱਕੜੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਉਲਝਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਕਿ ਆ 150 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆ 150 ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਹੋਊ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੰਗੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਜੀ ਖੇਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 1980 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਿਤ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਖਾਰੇ ਬਣਾਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਢਾ ਧਰ ਲੇ ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਲੱਛਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਲੱਛਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨੀ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਇੱਥੇ ਆਵੇ, ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ 233 ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਸ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਖਰੇਵੇਂ ਤੇ ਦੂਰੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਯਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਦਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ ਨੇੜੇ ਲਾ ਲਿਆ ਕੰਮ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਯਮ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੌਲ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਛੁਡਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
मतलब ਜਿਹੜੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੜਾਈ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਵੇਚ ਲਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 25% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10% ਕਰਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਾ ਉਹ 18% ਸੀ, ਉਹ 17% ਤੇ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਰੰਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਆ ਉਹ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਟ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟ ਜਾਣਾ। ਭਾਰ ਘਟ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਮ ਹੋਰ ਘੁੱਟਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾੜਾ ਵਧੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਬਾੜਤਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਇਨਪੁੱਟ ਕਿੰਨੀ ਵਧਾਤੀ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਆ ਗੈਸ ਦਾ ਭਾਅ ਐਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਰੁਪਇਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾੜੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਓਗੇ, ਜਿਹੜੇ 5-4 ਜੋਟੀਦਾਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਦੋਗੇ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣੀ ਲੜੇ। ਉਧਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੜਨਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕਤਾ ਵਰਤਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ, ਆਪੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਪ ਦੇ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਉਂਗਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਖੇਗਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜੜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਜੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਵੇ ਚਟਾਲਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 88 ਅੰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ 88 ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ 60% ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 75% ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਮੈਰਿਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਚਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਰਿਟ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਮਝਾ ਲੈਣ, ਜਿਸ ਪੋਤੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖੱਟੀਆਂ ਖੱਟਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੋਤਾ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੱਟੜ ਦੀ ਮੱਤ ਟਿਕਾਣੇ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਸੌਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਚਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਜੀ,
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਕਿਸੇ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਗਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਰਾਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਇਹ ਨਾਜ ਮੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਚਿੱਠਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਵੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਰਹੇ ਨੇ। 96 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਵੇਲੇ ਤੇ 500 ਸਾਲਾਂ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ 1973 ਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਪਾਤਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ 4 ਗੜਬੀਆਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਤਿਜੋਰੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ, ਭਾਵ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੋਲਕਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਹੀ ਬਸਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਸਿਧਾਂਤਹੀਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਅਡੰਬਰ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਸੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਥੱਬੇ ਦੇ ਥੱਬੇ ਪੱਤਰ ਜੇਬ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਨ ਇਹ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਣ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ, ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦਾ ਦੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜੇ ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਰਾਜਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਜੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 5 ਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ, 1 ਵਾਰ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਆਗੂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਬਣੇ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਅੱਜ 13 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੀ ਇਹ ਸੂਬਾ ਕਹਾਉਂਦੀ ਜੇ ਆਹ ਰਾਜ ਹੁੰਦੇ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਓ ਪਰ ਲਿਓ ਕਦੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਸੀ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ
ਫੋੜੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਚੁਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੋਹਰੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਕੱਠੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜੀ ਉਦੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੰਗਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਤਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਸੰਮਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਠਕਰਾਤੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਹੈ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋ। ਹੁਣ 13 ਤਰੀਕ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਓ। ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਚੋਣ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਹ ਕੇਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੁੱਤੇ ਫਸੇ ਨੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਝਟਕਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਟਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਵਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਪਰਚਮ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੰਨੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਾ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਦੀ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ।